ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇത്രയും I really enjoyed the film. ഇടിയും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ കണ്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇത് പെരിയ ഹിറ്റ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മട്ടില്ല, കേരളാവിലും പെരിയ ഹിറ്റ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണലി ചിരിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാനും പറ്റിയൊരു സിനിമ കണ്ടു. யூ லவ் திஸ் ஃபேமிலி ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வெளியில் வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபேமிலி நமக்கு இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஃபேமிலியை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഈ സിനിമ എടുത്ത ടീമിന് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ കണ്ടു. ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇത്രയും I really enjoyed the film and congratulations. ഞാൻ ശശിയുടെ ഒപ്പം കരുടൻ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവസാനം പുള്ളി പറയുന്നില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹംബിൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഐ മെറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. That is one of the main reasons that it's an apt casting. I loved it and and director aanengilum such a young team and great work bro. Writing aanengilum and Mulli boy and brother Avesham boy nammada boy appo fantastic work. I think ee cinema ivada vanna medias ellavarum maximum ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം because I felt നോട്ട് ഇൻ ഒരു തമിഴ് സിനിമയായിട്ട് മാത്രം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് ഓഫ് കേരള കൾച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇൻകൾക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ടീമിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നാളെ ഒഫീഷ്യലി സിനിമ റിലീസാവാണ്. വി ആർ ലക്കി ദാറ്റ് വി കുഡ് സീ ദ ഫിലിം മച്ച് ബിഫോർ. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ സിനിമ ഗംഭീര വിജയമാറട്ടെ. ഒബ്വിയസ്ലി നൗ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഫോർമാലിറ്റി ഫോർ ദ ഫിലിം ടു റീച്ച് ടു മാക്സിമം ഓഡിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിഗ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഡ്രീം ബിഗ്. I think you have a blockbuster on hand and thank you for the film bro, to the entire team and everyone and you have a great future ahead man and given an opportunity I would like to work with you. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇത് പെരിയ ഹിറ്റ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മട്ടില്ല, കേരളാവിലും പെരിയ ഹിറ്റ്. ഒരുപാട് കുറച്ച് നല്ല നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇടിയും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ കണ്ടു. തോന്നിയോ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സിനിമ തോന്നിയോ? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ടു ദ എൻറ്റയർ ടീം. ഓൾറെഡി സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് പേഴ്സണലി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ ரொம்ப പിടിച്ചിരുന്നു സാർ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. കാരണം ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്പെഷ്യലി இந்த കുട്ടി പയ്യൻ സൂപ്പറാக பண்ணியிருந்தா. അപ്പോൾ tomorrow is going to be a big day but we are all sure that it's going to be a big hit. So all the very best and congrats because இவ்வளோ young team இப்படி ஒரு படம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. So hats off to you and congratulations. Sir, you have done a great job as usually. എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണലി ചിരിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാനും പറ്റിയൊരു സിനിമ കണ്ടു. അവസാനം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഓവർവെൽമിങ് ആയ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻഡിങ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതിൽ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്കും ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം നാളെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ടുമോറോ I think and we are very happy that you promoted it here also in Kerala because we also came to know normally അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഭയങ്കര വലിയ പടം ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറ്. സോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല സിനിമകൾ തമിഴിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ആ പടം അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി all the best. Hopefully tomorrow it's gonna be a big day for you. In Tamil Nadu also in Kerala all support from our side. ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, ഗംഭീര മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നന്നായി എന്നുള്ളത്. ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം താങ്ക് യു എന്നാണ്. ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരോടൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നതാണ് മനസ്സിൽ തട്ടി ഒരു താങ്ക് യു. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് സിനിമ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഇതൊരു ഗംഭീര ടീം എഫേർട്ടാണ്. അത് ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിലുള്ള മേക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആണെങ്കിലും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിഷേ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് എന്താണോ അത് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥമാക്കാതെ വളരെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിന്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർത്ഥം നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയായി തോന്നി. വേറൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം ഇനി നാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമയാണ്. കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരും. പിന്നെ കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം നാളെ എന്തായാലും മലയാളത്തിലും പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ, തമിഴിലും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ. താങ്ക് യു. எப்போ மலையாளத்தில் வந்து கம்பேக் கொடுக்க போகிறோம்? இந்த படம் நல்லா ஒன்னாலே கம்பேக் தான். இது நல்லா ஒன்னாலே இது என்னோட கம்பேக் தான். இது மலையாள சினிமாவில் இந்த கேரளா தேட்டரில் இந்த டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி தமிழில் இது சக்ஸஸ் ஆனாலே கம்பேக் தான். ஏன்னா இதுலேயும் கொஞ்சம் குறைச்சி மலையாளம் உண்டு. அதை மறந்துடாது. ஃபுல்லாக பார்க்கணும் சார். மாஸ்டர்ஸ் வந்தது இப்போ ஈஸியாகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ஒரு கரெக்டாக அமையும் போது கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். இல்லை எல்லோரும் வந்ததுக்கு நன்றி. நாங்கள் பேசுகிறத விட இப்போ எல்லாமே அவங்க சொன்னாங்க. அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. ஏன்னா இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டு, ஒரு ப்ரொடியூசர், ஒரு புது இயக்குனரை நம்பி, நியூ டைரக்டர் அவரை நம்பி ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஓகே பண்ணி இவ்வளோ தூரம் ப்ரொமோஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது அவருக்கு தான் முதல் பாராட்டு கொண்டு போய் சேரப்படும். ஸோ அதில் நான் ஒரு இதாக இருந்திருக்கேன் இந்த படத்தில் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப വളരെ സന്തോഷം. സാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ റൊമാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതെ ശശി സാർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സിമ്രൻ മാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൊമാൻസ് സീക്വൻസസ് ഭയങ്കര ലൈറ്ററായിരുന്നു, ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു. எனக்கு இந்த இதில் ரொமான்ஸ் பிடிச்சதே என்னென்னா, ஒன்லி இந்த படத்தில் யூத் ரொமான்ஸ் மட்டும் இல்லை, கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒய்ஃபையும் நல்லா ரொமான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதை சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதை பார்க்குறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கதையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே வெறும் ரொமான்ஸ் லவ்வர்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஆஃப்டர் மேரேஜ் யூ கேன் ரொமான்ஸ் யுவர் ஒய்ஃப். அந்த ரொமான்ஸ் விட்டு கொடுக்குறதும் எல்லாருமே அதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமாக தான் அந்த இதில் பார்க்குறோம். ஸோ படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி ஒரு அந்யுன்யமான ஒரு ஃபேமிலி. யூ லவ் திஸ் ஃபேமிலி ஃபஸ்ட். அதனால தான் சிம்ரன் மேடம், நான், இவங்க, அந்த பையன் காமெடி பண்ணுறது, அந்த இதெல்லாம் வச்சதுக்கு அந்த பையனை பிடிக்கணும், எல்லாரையும் பிடிக்கணும் போது உங்களுக்கு பிடிச்சிரும். ஸோ நீங்கள் வெளியில் வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபேமிலி நமக்கு இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஃபேமிலியை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். ஸோ யூ லவ், ஏன்னா லவ் தான் அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபேமிலி. அதனால் யூ லவ் திஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு. இது எதை பற்றியும் பேசலை. இந்த படம் பேசுகிறது என்ன விஷயமா இருந்தாலும் ஹியூமனிட்டி தான் சார் ஃபஸ்ட். ஹியூமனிட்டி இருந்தால் எல்லாமே வளர்ந்துடும் சார். ஒரு எந்த வன்முறைகளும் எதுவுமே இருக்காது. அந்த ஹியூமனிட்டியும் அந்த லவ்வும் மட்டும்தான் இந்த படம் பேசுது. அதை தான் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அது கேட்குறாங்களோ கேட்கலையோ இல்லையோ, வில் ஸ்ப்ரெட் ஹியூமனிட்டி அண்ட் வில் ஸ்ப்ரெட் த லவ். அதுதான் அந்த மூவி பேசுது. அது மாற்றம் கொடுக்குன்ற நம்பிக்கை தான் சார். എപ്പോഴും സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിലെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അയോധ്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി ഹാസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് കണ്ടന്റ്. സോ അതായിരുന്നു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ഡു ദിസ് മൂവി. அதான் இந்த கண்டென்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது. கதை சொல்லும்போதும் அந்த கண்டென்ட், அந்த பேஸ், அந்த கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச ஒன்று பண்ணுது. ஏன்னா அயோத்தி பண்ணேன், நந்தன் பண்ணேன். ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக நம்ம அப்படியே படம்னா, என்னோடய படம்னா சண்டை, கத்தி இப்படி தான் இருந்தது. கதை சொல்லும் போதும் எல்லாம் அப்படி தான் சொன்னாங்க. பட் ஐ வாண்ட் டு டூ ஒரு ஃபீல் குட் மூவியாக பண்ணணும் அப்படின்னு நாமளும் யோசிச்சுட்டு இருந்தது. அதையெல்லாம் அவங்க ஆட்கள் என்னை யோசிக்கும் போதெல்லாம் கத்தியோட அப்படி ஒரு ஃபைட்டு, அப்படி தான் ஒரு டர்ன் ஃபைட்டு அப்படி தான் இருந்தாங்க. பட் அதுவும் வேணும். பட் இப்படி ஒரு படம் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்ட ஒரு இது. அது கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் அப்படி வரும்போது அயோத்தி, நந்தன், இப்போ இந்த படமும் வந்தபோது டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ ஃபைட்லாம் பண்ணாமல் உங்களை அழ வைக்க முடியும், கத்தி எடுக்காமல் உங்களை கண்கலங்க வைக்க முடியும், இதெல்லாம் தோணுச்சு. அது இந்த படத்தில் கிடைச்சது. அதை தான் இந்த படத்தில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ഒരുപാട് മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ ടച്ച് ഇപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் இப்போ கண்டுட்டு இதெல்லாம் என்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு தான். பாக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குது. சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏ போயிருக்கு ஷோ, சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் துபாய் போயிருக்கு. ஸோ அட் டைம் வர முடியும்ல. இப்போவும் உண்டு. ஜானி ஆண்டனி சார் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இப்பயும் டச் உண்டு. பிளஸ்ஸி சார், இந்த ஈசன் படம் நான் டைரக்ட் பண்ண படத்தில் அவர் நடித்தார். அது ஆக்டர் இந்த மூவி அவர் நடித்தார். பிளஸ்ஸி சார் நடித்த ஒரு இது. இப்பவும் எல்லாரோடையும் அந்த இது இருக்குது. ரஞ்சித் ஏட்டன்,
பப்பேட்டன் வந்தது. இவங்கெல்லாம் இன்னும் எனக்கு கூட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எல்லா ஹீரோயின்ஸும் நான் இப்போ மலையாள ஹீரோயின்ஸ் தான். என் படத்தில் நடித்ததெல்லாம் மலையாள ஹீரோயின்ஸ் தான் நிறையா നടിച്ചിരിക്കാങ്ക. அதனால் ஸோ இப்பவும் அந்த ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇലങ്ക ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു മൊമെന്റോ സിനിമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഡയറക്ടർ? இது நிறைய இடத்துல நடந்த ஒரு விஷயந்தான். அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எமோஷன்ஸ் வந்து லைக் யூனிவர்சலானதான் ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம். என்னென்னா அந்த ஒரு லைன் ஒரு லேயர் மட்டும் எடுத்துட்டோம். ஒரு ஃபேமிலி ஒரு சில கலந்து வராங்க, அது உங்களுக்கு கிளைமேக்ஸில் புரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன விஷயத்துக்குன்னு. ஸோ உள்ளே இருக்க எமோஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் அது எல்லாமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க, நாம் பார்த்த மனிதர்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் கேரக்டராக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் என்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. அதாவது வெறும் அன்பை மட்டுமே கொடுத்த நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். ஸோ அவங்க எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். பேசிக்காக கைண்ட்னஸ் அண்ட் லவ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும், அதுக்காக தான் பண்ணப்பட்ட ஒரு படம் இது. இங்கே இருக்க எல்லாருமே விஜய் சார் ஃபேன் தான். ஸோ ஆனால் நாங்கள் அதுக்காக அந்த இது பண்ணல. ஏன்னா அந்த கதையில் ஒரு கேரக்டராக அந்த சின்ன பையன் ஒரு விஜய் சார் ஃபேன். ஸோ அப்படின்ற ஒரு கேரக்டராக ஐ மீன் ஒரு ஸ்கெட்சாக தான் நாங்கள் அது பண்ணியிருந்தோம். சும்மா வாண்டடாக இங்கே ரெஃபரன்ஸ் வைக்கணுமே அந்த மாதிரி இல்லாமல் லைக் அந்த பையனோட கேரக்டரே அப்படி தான். அவன் கதவு திறக்கும் போது கூட விஜய் சார் பாட்டு பாடி போய் தான் கதவு திறப்பான், யாருதுன்னு சொல்லி கதவு திறப்பான். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவன் அந்த கேரக்டர்லேயே இருக்கிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ உள்ள ட்ரெண்டு வந்துட்டு இப்போ எடுக்கிற எல்லா படத்துலையும் ஒரு பழைய சாங், எல்லா பழைய சாங்கும் வச்சு நம்ம இப்போ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு, அதனால நம்ம பண்ணுறோம். இதில் வச்சதுக்கான ரீசன் அதானா இல்லை ரைட்டிங்ல? இல்லை பழைய சாங் வைக்கணுன்ற மாதிரி வைக்கல. எனக்கு சிம்ரன் மேம் டான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் ஓகே, அந்த ஸ்பேஸ் எனக்கு அமைச்சு கொடுத்துச்சு. ஏன்னா அது ஸ்கிரிப்ட்லேயே இதில் எனக்கு மம்முட்டியான் ஐ மீன் அந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளேயே வரும். ஸோ எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மாற்றி ஒரு டாம் அண்ட் ஜெர்ரி மாதிரி மாற்றி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எனக்கு அந்த சாங் தேவைப்பட்டுச்சு, அது கதையாகவே எனக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு. அண்ட் இப்போ நீங்கள் சிம்ரன் மேம் டான்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அது வந்து எங்களுக்கு என்னென்னா ஆல்ரெடி எங்கள் பிளான், அங்கே ஒரு ப்ரொபோசல் சீன் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அங்கே வந்து எல்லாருமே ஒன்றா இருக்காங்க, ஏரியாவில் இருக்க எல்லாருமே ஒன்றா இருக்காங்கன்றதை காமிக்கப்புறம் அங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்டில் வந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு இருந்துச்சு. ஸோ டான்ஸ் ஆடுறாங்க, ஜாலியாக இருக்காங்க. ஸோ அது இருந்துச்சு. அப்போ அந்த இடத்த ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வந்த ஒரு ஸ்பார்க்கு தான் அது. ஸோ அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் இட் ஒர்க்டு. தெரியுது லவ்வர் குட் நைட்க்கு அப்புறம். ஸோ எப்படி அந்த டைரக்டரை சூஸ் பண்ணி சீன் ரோல்னு போட அந்த மேஜிக் எப்படி கிரியேட் பண்ணன்னு தெரியும்? இல்லை ஆக்சுவலி டைரக்டரை செலக்ட் பண்ணுறதில்ல, ஸ்கிரிப்ட் தான் செலக்ட் பண்ணுறோம். என்டையராகவே ஸ்கிரிப்ட் கேட்குற ப்ராசஸில் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆச்சுன்னா மட்டும் தான் நாங்கள் படம் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் வந்து முன்னாடி ஹிட் கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆச்சுன்னா நாங்கள் படம் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களுக்கு நான் பொதுவாகவே ஷானோட மியூசிக் வந்து பயங்கரமாக ரசித்து கேட்பேன். எனக்கு இளையராஜா சாருக்கு அப்புறம் வந்து ஷான் ரோலில் தான் எனக்கு பர்சனலாகவே. ஸோ அவரோட மியூசிக் பிடிக்கிறதுனால நான் கதை கேட்கும்போதே அவர் மியூசிக் பண்ணால் அந்த படத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு தான் நான் வந்து கதையை கேட்பேன். ஸோ அவருமே இந்த கதைக்கு பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணிக்கா நம்புகிறேன். அக்கா குட்டி பையனை பற்றி ஏதாவது செட்டில் ஏதாவது மெமரி இருக்கா? எல்லாருக்குமே மெமரி. நல்லா பாடும், சரியா நல்லா ஆடும். அப்புறம் அவர் டான்ஸ் இல்லாதையும் நான் தான் டான்ஸ் ஆடணும், நான் தான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். பட் இஸ் அ குட் என்டர்டெய்னர். இந்த கதையில் இருக்கும்போதே அந்த குட்டி ஒரு கதை சொல்லும்போது அந்த பையன் கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எப்போதுமே இவ்வளோ தூரம் இந்த படம் உங்களை சிரிக்க வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷத்தோடு நாட்டுதுன்னா அந்த பையனோட அந்த என்டர்டெய்னர் ஒரு என்டர்டெய்னர் எப்போதுமே இருக்கும் எல்லா படத்துலையும் இருப்பாங்க. இந்த படத்தில் அந்த குட்டி பையன் தான் காமெடி பண்ணியிருக்கான். நாங்கள்லாம் கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாருமே கேரக்டர்ஸாக இருப்போம். அவர் காமெடியனாக இந்த படத்தில் அந்த குட்டி பையன் இருக்கு. அதனால தான் வெளியில் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த பையன் ஞாபகம் அவங்களுக்கு வருது.